So we were in the chapter mutation. So we know that there is two types of mutagen. Mutagen ki mutagen হচ্ছে সেখানে কিছু বিদেশি স্টুডেন্ট সো আই হ্যাভ টু টেল ইংলিশ এন্ড যেখানে প্রবলেম সেখানে আমি বাংলা এক্সপ্লেন করব সো mutagen is a chemical which is responsible for creation of mutation মানে যে কেমিক্যালটা মিউটেশন করে সেই কেমিক্যালটার নাম হচ্ছে মিউটাজেন আমরা পড়ে আসছি যে প্রধানত দুই ধরনের মিউটাজেন হয় সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল মিউটাজেন এবং physical mutagen. So there is two types of mutagen. One is physical mutagen and another one is chemical mutagen. So actually the last class is I went through detection of mutation. We studied the mode the molecular basis of mutation. So today we will study the mode of action of mutagen. And so in this case, we categorize in two types. This is our first slide. I will represent the mode of action of physical mutagen, and in the second slides, I summarize the mode of action of chemical mutagen. So in this case, I will tell that so earlier we studied elaboratory. That means for this mode of action, 6 to 7 pages we studied. So, but considering our system and our academic pressure, so I have to decrease it. So last year I changed it and I fixed it into 2 slides. So that's why the student can easily understand, student can easily memorize, student can compare different mutagenic mode of actions so that they can write it easily. Okay, the mode of action, the first one is the first slide is physical mutagen. We know that X-ray, gamma ray, alpha particles, beta particles, first neutrons, thermal neutrons, UV rays, etc. are the physical type. So the first one on the screen we say that X-ray. X-ray actually it's sparsely ionizing. So sparsely, there is two types of ionizing radiation. One is sparsely and one is densely. Densely হচ্ছে যে এটা ইন্টেন্সিটিটা অনেক বেশি কোনো পার্টিকুলার পজিশনে, আর স্পার্সলি হচ্ছে যে এটা একটু ছড়ানো থাকবে। এটা হচ্ছে যে যখন কোনো পার্টিকুলার ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ে সেই আয়োনাইজিং ক্যাপাসিটিটা আসলে ছড়িয়ে পড়ে। তো এখানে 6টা যে মিউটাজেন আছে তার মধ্যে এখানে আচ্ছা এখানে আয়োনাইজিং এর মধ্যে আছে পাঁচটার মধ্যে 3টা হচ্ছে sparsely ionizing, that means 1 X-ray, 2 gamma rays, and then 4 beta rays. These are sparsely ionizing. And penetrating and non-particulate. Some are particulate type because when they works, so it emits particle. So that's why it's known as particulate, and some are non-particulate, which does not emits any particle. Okay, so the first one is penetrating and non-particulate type, and its mode of action is induced mutation by forming free radicals and ions
They causes addition, deletion, transitions, and transversions. Actually, we are familiar with this term addition when some bases is added, deletion when some nucleotide base is deleted, and transitions, transversions. Actually, we studied transitions when purine to purine base changes. It's transition when purine to pyrimidine group changes. It's known as transversions. Number two, gamma rays. আচ্ছা, কারো মাইক্রোফোন ওপেন আছে এবং বাতাস আসতেছে, শোষ শব্দ হচ্ছে। So I will request him or her to make mute. When you will ask a question, just you can unmute this, yeah? Okay. Second one is also sparsely ionizing. It is highly penetrating. So now third one is the alpha particle. It is densely ionizing and it is penetrating. Penetration power এটা low, আগেগুলো অনেক highly penetrating power ছিল এবং এটা বলতে it acts by ionization and excitation and cause chromosomal and gene mutation. Due to ionization, it can create some free radicals and ions. So which is what's happened, and it's sometimes phosphate base backbone is breakage. So the bond is breakage. So that's why the mutation or the DNA arrangement is changed. So DNA is breakup. So that's why it's called chromosomal mutation, and we know that a particular segment of DNA is known as gene. So that's why when a particular gene is mutated, then it is known as gene mutation. Beta rays is particular type, and it creates sparsely ionization, more penetrating than the alpha particles, and it is negatively charged. On the other hand, alpha particles were positively charged. Acts by ionization and excitation cause chromosomal and gene mutation, likewise previous one. First, neutrons, thermal neutrons. These both are densely ionizing, and these are particular types, but neutral particles, that means chargeless, but it is highly penetrating. This also creates chromosomal breakage like addition, deletion, duplication, inversion, etc. And it's also caused gene mutation. Actually, we know that two types of mutation initially. One is point or gene mutation, and another one is chromosomal mutation. It can create both mutation. Last one, ultraviolet rays. It is non-ionizing types, but it has less penetrating power. It can create both chromosomal breakage and gene mutations. Okay, now I will move to chemical mutagen. So we know that there is 4 to 5 types of chemical group. There is few are listed here. Those are alkylating agents, base analogs, actidine dyes, other types. So I have elaborated here only I have taken the key points. So maybe it's tough to understand in some point, but as I mentioned earlier, due to considering the present situation, I summarize this. If we have summary, then we can get a overview
of different mutagenic actions. So alkalizing agent, we know that ethyl methane sulfonate, methyl methane sulfonate, ethyl amines, ethyl ethane sulfonate, etc. So what's happened? It creates transitions. So some creates addition, some creates frame shift. So the AT to GC transitions. That means purine base is replaced by purine. In this case, AT. Anybody can tell purine group কোনটা? Purine group এর nitrogen is হ্যাঁ? আর 2 মিনিট পড়া যাবে। হ্যাঁ? আর 2 মিনিট পড়া যাবে আপনার কথা। আচ্ছা তোমারটা বুঝতে হ্যাঁ? পিউরিন বেস কি কি দুটো আছে। পিউরিন বেস কি? বলতে পারতেছ না? স্যার যদি অ্যাডিনিন আছে থাইমিন। So adenine and thymine. Adenine আর হয়নি। Adenine আর guanine. Adenine guanine, right? Purine is replaced by adenine. That means adenine G. আর T হচ্ছে thymine is replaced by thymine. That means T এটা ট্রানজিশন বলে এই প্রক্রিয়াটাকে। যদি জি থাকে মানে কোনো ডিএনএ তে থাইমিন বেস থাকে তো ওই জায়গায় সাইটোসিন বেস চলে আসে। তো এটা হচ্ছে যে একটা ট্রানজিশন প্রক্রিয়া। তো আদার্স যে কেমিক্যাল গুলো দেওয়া আছে অ্যালকাইলেটিং এজেন্টের সবগুলো ট্রানজিশন করে, আমি সবগুলো বললাম না। তারপরে চলে যাই বেস অ্যানালগে। বেস অ্যানালগে যেটা হয় সেটা হচ্ছে 5-ব্রোমো ইউরাসিল। এটাও ATGC ট্রানজিশন করে। আসলে এটা একটা স্ট্রাকচার আছে 5-ব্রোমো ইউরাসিলের, সেটা আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে এর যে স্ট্রাকচার 5-ব্রোমো ইউরাসিল, তো এই সিমিলার স্ট্রাকচার যে নাইট্রোজেনাস বেস যেগুলো আছে, হ্যাঁ, যে এর 5-ব্রোমো ইউরাসিল বলার কারণ হচ্ছে যে 5 নম্বর যে কার্বন আছে সেখানে ব্রোমিন থাকে, হ্যাঁ। তো এর জন্য এই একে 5-ব্রোমো ইউরাসিল বলে। তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে ATGC ট্রানজিশন হয়। তো এটা যদি ডিটেলস তোমাদের দেখানো যেত তাহলে হয়তো এটা ভালো হতো, বাট সেই স্লাইড গুলোতে আমাকে এই মুহূর্তে জাম্প করা কিছুটা ডিফিকাল্ট। তারপর 2-অ্যামাইনো পিউরিন, মানে পিউরিন গ্রুপ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে 2 নম্বর কার্বনে একটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে। এই জন্য এটা হচ্ছে বেস অ্যানালগ, মানে হচ্ছে যে বেসগুলোর সিমিলার স্ট্রাকচার থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু সেখানে হয়তো 2 নম্বর পজিশনে বা 5 নম্বর যে কার্বন থাকে সেই পজিশন গুলোতে কোনো একটা বেস, যেমন এখানে ব্রোমিন আছে, হ্যাঁ, 5 নম্বরে, এখানে 2 নম্বরে অ্যামিনো গ্রুপ আছে। তো অ্যাকচুয়ালি এই জন্যই এটা হচ্ছে যে একটা ফলস বেসের মতো থাকে, এবং যার ফলে এটা একটা মানে সেখানে একটা হয়তো নাইট্রোজেনাস বেস থাকতেছে, সেই বেসটাকে সরাই দিয়ে 2-অ্যামাইনো পিউরিন, ঠিক আছে। তো এটা একটা ট্রানজিশন প্রক্রিয়া হয় এবং ফাইনালি এর মধ্যে ঢুকে যায় আসলে এটাই মিসম্যাচ করে দিয়ে, এবং আলটিমেটলি এই অ্যাডেনিন মানে এ থাকে এখানে, এর সঙ্গে হয়তো একটা 2-অ্যামাইনো পিউরিন এখানে যুক্ত হয়ে যায়। তারপরে অ্যামাইনো পিউরিন আবার দেখা যাচ্ছে রেপ্লিকেশন হয়ে তখন ওই যে 2-অ্যামাইনো পিউরিনের জায়গায় আবার গুয়ানিন এসে যায়, হ্যাঁ। তো এইভাবে এটা হয়। তো এই জিনিসটা আমি আবারও বলতেছি যে এটা যদি
স্ট্রাকচার আমাদের দেখানো যেত তাহলে হয়তো একটু বেটার হতো, কিন্তু আমি সামারি এখানে দিচ্ছি, যার ফলে এটা জাস্ট মনে রাখো যে এই ট্রানজিশন প্রক্রিয়া এরা করে। আচ্ছা, অ্যাক্রিডিনডাইস, অ্যাক্রিফ্লাভিন, প্রোফ্লাভিন, এই কেমিক্যাল গুলো করে কি যে ডিএনএ তে এডিশন, কোনো বেসকে ডিলিট করে দেয়, কোনো বেসকে যোগ করে দিতে পারে, বা ফ্রেম শিফট, মানে একটা বেসের জায়গায় আরেকটা বেস ঢুকে যায়, হ্যাঁ, ফ্রেম শিফট অটোমারাইজেশন। তো এই কাজগুলো অ্যাক্রিডিনডাইস যে কেমিক্যাল গুলো আছে, অ্যাক্রিফ্লাভিন প্রোফ্লাভিন, এরা করে থাকে। তো আদার্স কিছু কেমিক্যাল আছে, নাইট্রাস অ্যাসিড, সেটা হচ্ছে এটিজিসি ট্রানজিশন, আর হাইড্রোক্সিলামাইন, এটাও সিমিলার টাইপ, বাট এখানে যদি জিসি থাকে এটি ট্রানজিশনস। ওকে, সোডিয়াম অ্যাজাইড, হ্যাঁ, এটাও ট্রানজিশনের জন্য দায়ী। তো এটা জাস্ট আমি একটা সিম্পলিফাইড ওয়েতে একটা ইজি ভাবে এটা লেখার চেষ্টা করেছি। তো আহ, আগেই বলেছি যে 6 থেকে 7 পাতার একটা জিনিস দুটো স্লাইডে আসলে অ্যাড করে নিয়ে আসা, সেখান থেকে কি পয়েন্ট গুলো কি যা- সেগুলো এখানে বসানো হয়েছে। তো এই চ্যাপ্টার এখানেই। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেনশন। তো এই চ্যাপ্টার থেকে যদি কারো কিছু কোশ্চেন বা জানার থাকে তাহলে হয়তো আমরা ডিসকাস করতে পারি। চ্যাপ্টার শেষ, এটা হচ্ছে লিঙ্কেজ অ্যান্ড ক্রসিং ওভার। তো এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখব যে লিঙ্কেজ কি, লিঙ্কেজ জিনিসটা নিয়ে আগে আমরা আহ কথা বলবো। এই লিঙ্কেজটা যদি একটু গল্পের ছলে বলি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি নাকি শেয়ার করা হয়নি স্ক্রিনটা? দেখা যায় না তো। সরি, স্ক্রিন শেয়ার হয়নি, দেখা যাচ্ছে না, সরি, আমি বলছি স্ক্রিন শেয়ার করা আছে। তো এবার মনে হয় দেখা যাচ্ছে, তাই না? জি স্যার। এবার দেখা যাচ্ছে তো? ওকে, ওকে, লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভার, ঠিক আছে। এই লিঙ্কেজ ক্রসিং ওভারে দেখো, genes that are found on the same chromosome are said to be linked genes. তো তোমাকে একটা ক্রোমোজোম আমি দেখায় আসি, ঠিক আছে। এই যে ক্রোমোজোম দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, তার দুটো বাহু থাকে, ঠিক আছে, দুটো ক্রোমাটিড থাকে, স্যার ঠিক কাইন্ডলি আছে। একটু তো ফুল স্ক্রিন এর করে দিলে যদি ভালো হয় স্যার। হ্যাপ্লয়েড, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ, ওকে। তো এটা হচ্ছে যে বার্লির ক্রোমোজোম, বার্লিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে 14। So the haploid number is 7, or basic chromosome number is 7. So that's why we have given the basic chromosome set. You see, in each chromosome is has A's. That means A's means hordium. 1S, 2S, 3S, 4S, 5, 6, 7, like this. Okay. In 1S chromosome, there is few genes are located. These markers are located. আরেকটা একটু বাংলায় বলি, আসলে বাংলায় বললে এটা মনে থাকবে, যে একটা ক্রোমোজোমে যে জিনগুলো অবস্থান করে, এই জিনগুলো অন্য ক্রোমোজোমে পাওয়া যাবে না। ক্লিয়ার? একটা ক্রোমোজোমে যে জিনগুলো অবস্থান করে সেই জিনগুলো শুধু ওই ক্রোমোজোমেই থাকবে। এটা চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু সে চেঞ্জটাও হবে, হয়তো মাদার থেকে ফাদারের কাছে যাবে, ক্রসিং ওভার হবে, ঠিক আছে, কিন্তু এক ক্রোমোজোম থেকে অন্য ক্রোমোজোমে নরমালি জিন পাওয়া যায় না। তো এই জন্য তোমরা জানো যে বিভিন্ন ক্লাস তোমরা পড়ে আসছো, ক্লাস 1, 2, 3, 4 এভাবে পড়ে আসছো। তোমরা এখন আসছো 3-1-এ, তাই না? এখন 3-1 থেকে 4-1 এর যে রানিং ক্লাসগুলো আছে তারা কিন্তু তোমাদের চেয়ে সিনিয়র, আবার তোমাদের নিচেও আছে, তাই না? তো দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্লাসে যে স্টুডেন্ট গুলো আছে তাদের মধ্যে বন্ডেজটা খুব ভালো থাকে। যখন ও অন্য ইয়াতে যাবে তখন আসলে সেটা অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন, হয়তো সে ফেল করতে পারে, সেজন্য সে ওই ক্লাসে আছে, পরে জুনিয়রদের সঙ্গে সে থাকবে। বাই দ্য ওয়ে, তো আমরা যেটা বলতেছি যে ক্রোমোজোমের মধ্যে, সেম ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি জিন গুলো থাকে, genes that are found on the same chromosome
are said to be linked genes. তাহলে আমরা বুঝলাম যে লিঙ্ক জিনস কি, তাহলে একই ক্রোমোজোমে থাকতে হবে, কন্ডিশন হচ্ছে একই ক্রোমোজোমে থাকতে হবে, যদি থাকে তাহলে সেটাকে লিঙ্ক জিন বলে। আবার কাজ করে না কেন, the inheritance pattern of link gene is known as linkage। এখন কথা হচ্ছে এখানে টার্ম দিছি লিঙ্কেজ, লিঙ্কেজটা কি? Link genes are inherit together. The phenomenon of inheritance of link genes in same linkage group is called linkage. তো এখানে বলছে link genes are inherit together, that means they will pass one generation to next generation. Link genes, একটা কথা আসে যে মেয়েটা তার বাবার মতো হয়েছে, তার মানে কি? তার মানে তার বাবার কাছ থেকে যে জিনগুলো তার বাবার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের জন্য যে জিনগুলো দায়ী ছিল সেই জিনগুলো লিঙ্ক ছিল, এবং সেই জিনগুলো যখন তার বাবার কাছ থেকে যখন সেই মেয়ের মধ্যে আসবে তাহলে জিনগুলো লিঙ্ক ছিল, এবং যে ইনহেরিট হচ্ছে যে একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে আসা, ইনহেরিটেন্স মানে বংশ পরম্পরায়, তার মানে হচ্ছে একটা বংশ থেকে আরেকটা, মানে এক তোমার বাবার যে সময় ছিল তোমার কাছ থেকে তোমার যা সন্তান সন্ততি হবে তার কাছেও এটা ইনহেরিট হতে পারে। The phenomenon of inheritance of linked genes in same linkage group is called linkage. Same linkage group একটা কথা আছে। Same linkage group মানে হচ্ছে যে যদি 1 ক্রোমোজোমে থাকে, ক্রোমোজোম 1 এ থাকে বা 1s ক্রোমোজোমে থাকে, তাহলে পরবর্তী জেনারেশনে সেই 1s ক্রোমোজোমেই যাবে, ঠিক আছে? যদি 2s ক্রোমোজোমে থাকে তাহলে 2s ক্রোমোজোমেই এই লিঙ্ক জিনগুলো যাবে, এটা হচ্ছে লিঙ্কেজ। আচ্ছা, এখন লিঙ্কেজের কিছু কন্ডিশন আছে, সেই লিঙ্কেজের তোমরা জানো যে মেন্ডেলস ল আছে, দুটো ল আছে, মেন্ডেলস ল অফ সেগ্রিগেশন, মেন্ডেলস ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট। তো এখানে আরো ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা সেকেন্ড ল যাই, সেকেন্ড লতে আবার আছে টেস্ট ক্রস আছে, সেখানে F1 আছে, F2 আছে, F3 আছে, F4 আছে, লাইক দিস। তো ম্যাক্সিমাম যদি বলা হয় যে F1 এর রেশিও, টেস্ট ক্রস রেশিও কত, এটা কি জানা আছে? টেস্ট ক্রস রেশিও অফ F1 জেনারেশন ইন ডাইহাইব্রিড ক্রস, ডাইহাইব্রিড ক্রসে টেস্ট ক্রস রেশিও কত? এনিবডি? 3:1। কোনো অভাব নেই না। টেস্ট ক্রস রেশিও হচ্ছে F1 যদি রিসেসিভ প্যারেন্টের সঙ্গে ক্রস করে তাহলে সেটাকে বলে টেস্ট, এবং ডাইহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে এটা আরেকটা আছে F2 রেশিও। F2 রেশিও তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে F2 রেশিও। F2 রেশিও হচ্ছে 3:1, এটা হচ্ছে মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন এটা ডাইহাইব্রিড ক্রস হবে, মানে দুটো পেয়ার, দুটো ক্যারেক্টার বিবেচনা করা হবে, সে রেশিওটা হবে 9:3:3:1, ঠিক আছে? আচ্ছা, জিনস উইল নট সেপারেট আনটিল during meiosis। আচ্ছা, জিন উইল নট সেপারেট ইন meiosis unless crossing over occurs there। তো জিনগুলো যে এক ক্রোমোজোমে থাকে, তো এটা পরবর্তী জেনারেশনে হ্যাঁ যে ইয়া হবে আর কি, ফাদার মাদার থেকে যে গ্যামেট গুলো আসবে সেই গ্যামেট গুলোর মধ্যে যদি হয় তাহলে সেই ক্রোমোজোমের নন সিস্টার ক্রোমাটির মধ্যে যদি ক্রসিং ওভার হয় তাহলেই শুধুমাত্র জিনগুলো পজিশন চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, তো আদারওয়াইজ যে যে ক্রোমোজোমে আছে, যে পজিশনে আছে সে পজিশনেই থাকে। ওকে, এটা আমরা দেখাইলাম যে বার্লি জিনস, এটা আমার স্টাডি, আমি 2016 সালে PLOS ONE আমেরিকান একটা জার্নাল
রিনাউন্ড জার্নালতে এই কাজটা করেছি। তো আমি পিএইচডি করেছি দেশের বাইরে, জার্মানিতে পিএইচডি করি। সেখানে 2011 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত প্রায় 4 বছর সময় আমি থেকেছি। তো সেই ল্যাবরেটরিতে আমি বার্লি নিয়ে কাজ করেছি এবং এখনো বার্লির সঙ্গে আছি। বার্লি আমার 300-র মতো জার্মপ্লাজম আমার হাতে আছে। তো সেগুলো রিসার্চ এখনো চলতেছে। এবং এরপরে আমি পোস্ট ডক্টরেট করি ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি থেকে, সিডনির প্লান্ট ব্রিডিং ইনস্টিটিউট। সেখানে পোস্ট ডক্টরেট করি এবং পোস্ট ডক্টরেট করার সময় এই বার্লি নিয়ে কাজ করা। তো বার্লিতে ক্রোমোজোম থাকে কয়টা? একটু আগে আমি বলেছিলাম বার্লিতে ক্রোমোজোম কয়টা থাকে। স্যার 14টা স্যার। হ্যাঁ, টয়েস n ইকুয়াল টু 14। 14। আর হ্যাপ্লয়েড সেট, হ্যাপ্লয়েড বা বেসিক সেট হচ্ছে 7। হ্যাঁ, এখানে বেসিক সেটটা রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। ওকে, তো দেখি সময় কত, 27 বাজে। যাই হোক, আমি চেষ্টা করবো 5 মিনিটসের মধ্যে শেষ করার। আর লিঙ্কেজ টাইপসে আসো, ওই ফিগারগুলো একটু পরে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে দেখাইছে যে লিঙ্কেজ বিটুইন টু জিনস when no exchange occurs। যদি ক্রসিং ওভার না হয় এভাবে আহ, দেখা যাবে যে ফাদার মাদার থেকে যে গ্যামেট আসবে, ফাদার থেকে সিস্টার থেকে দুই ধরনের, মাদার থেকেও দুই ধরনের। তো দেখা যাচ্ছে যে 4টা গ্যামেট প্রডিউস হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি লিঙ্কেজ বিটুইন টু জিনস এ সিঙ্গেল দেখা যায় না কেন, জিনস অন এ সিঙ্গেল পেয়ার হোমোলোগাস এক্সচেঞ্জ occurs between two non sister chromatids, যদি ক্রসিং ওভার হয় তাহলে হয়তো এই যে ফার্স্ট 1 নম্বর যে ক্রোমাটিড যেটা থাকলো সেটা এই যে প্রথমেরটা, বাম দিকে প্রথমেরটা, আর লাস্টে যেটা ক্রোমাটিড থাকলো স্মল এ স্মল বি, সেটা হচ্ছে এই লাস্টে গেল। আর মাঝখানে যে ক্রোমোজোম গুলো আছে এই ক্রোমোজোম গুলো এক্সচেঞ্জ হয়েছে। দেখো যে দুই রকম কম্বিনেশন। তো তাতে 50% রিকম্বিনেশন হলো আর 50% প্যারেন্টাল টাইপ থাকলো। আচ্ছা, লিঙ্কেজ টাইপ। এই লিঙ্কেজ টাইপ এটা দেখি আমরা। লিঙ্কেজ মূলত দুই ধরনের, একটা হচ্ছে যে কমপ্লিট লিঙ্কেজ আর একটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট লিঙ্কেজ। কমপ্লিট লিঙ্কেজ উদাহরণ আছে ড্রসোফিলাতে, মেল ড্রসোফিলাতে। তো এখানে যেটা হয়, when the linked genes are so closely located in chromosome that they inheritance in the same linkage group for 2 or more generations in a continuous fashion, then is called কমপ্লিট লিঙ্কেজ। তো এখানে বলতেছে যেটা হচ্ছে এই কমপ্লিট লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে জিনগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে। হ্যাঁ, and they inherit in the same linkage group, that means এরা যদি পরবর্তী জেনারেশনে মানে দাদা থেকে যদি বাবা আসে তার মানে সেম লিঙ্কেজ গ্রুপে আসবে। মানে ক্রোমোজোম 1 এ থাকলে ক্রোমোজোম 1 ই থাকবে। তারপরে বাবা থেকে যদি সন্তানের মধ্যে আসে ঠিক কাছাকাছি থাকার দরুন তারা সেম লিঙ্কেজ গ্রুপে সবসময় থাকবে। তো এই ধরনের লিঙ্কেজ হচ্ছে কমপ্লিট লিঙ্কেজ। এবং কমপ্লিট লিঙ্কেজ যদি থাকে তাহলে একটা মা তার মেয়েকে তার মায়ের মতোই লাগবে, ব্যাপারটা এমন। আচ্ছা, ইনকমপ্লিট লিঙ্কেজে এটা হচ্ছে একটা বিপরীত। এটা হচ্ছে যে খুব কাছাকাছি জিনগুলো থাকে আর এখানে বলছে যে এটা ডিস্ট্যান্ট বা দূরে দূরে অবস্থান করবে। এটা কি একটু দেখে নেই। The linked genes which are widely located in chromosome and have chances of separation by crossing over are called incomplete linkage। তো এখানে যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে লিঙ্ক জিনগুলো দূরে দূরে অবস্থান করবে এবং এখানে ক্রসিং ওভার সম্ভাবনা আছে। এটা হচ্ছে পি জিএমএস টমেটো। নরমালি প্লান্ট গুলোতে এটা ইনকমপ্লিট লিঙ্কেজ। অন দা আদার হ্যান্ড কমপ্লিট লিঙ্কেজ এর উদাহরণ দেওয়া আছে মেল ড্রোসোফিলা বা ইনসেক্টে। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আজকে আচ্ছা আর 2 মিনিট নিলেই আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আজকে। তারপরে তোমাদের কাছে শুনবো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আর কি। তো যদি ফুল স্ক্রিন লিঙ্কেজ মোডটা আর অফ করবেন স্যার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে বোঝা যাবে অ্যাসর্টমেন্ট, কোনটা স্লাইড দেখতেছি, কত নাম্বার স্লাইড দেখতেছি। হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন ও মোড স্লাইড নাম্বার এখানে সম্ভবত দেওয়া নেই। স্যার আপনার ফুল ফুল স্ক্রিন স্ক্রিন মোড মোড অফ অফ করে দিতে হবে। আচ্ছা, আমি এরকম থাকে। তোমার পেজ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। পেজ নাম্বার দিলে তোমার ওইটা সমস্যাটা হবে না। হ্যাঁ,
স্লাইড নাম্বার দেওয়া নেই, যার ফলে হয়তো তোমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, এটা হচ্ছে 7 নম্বর স্লাইড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে বলি সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, যেটা আসে মেন্ডেস সেকেন্ড ল থেকে, আর এটা হচ্ছে যে লিঙ্কেজ, যেটা আমাদের আজকের চ্যাপ্টার, তার সঙ্গে আসলে ডিফারেন্স এটাই আমরা দেখব। তো তোমরা জানো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট দুই জোড়া জিন নিয়ে কাজ করে, এবং এখানে কিছু রেশিওর ব্যাপার থাকে। তো আমি তত্ত্বগত থিওরিগত দিকে যাচ্ছি না, কারণ অলরেডি এটা চ্যাপ্টার যেহেতু আছে, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ স্যার সম্বন্ধে এটা পড়ায় তোমাদের। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট এটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল? ইট ইজ সেড টু বি it is said to the genes which are located on separate chromosomes. It is applied to the genes which are located in the same chromosome or same linkage group. এটা লিঙ্কেজে যেটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেই ডেফিনেশন থেকে আসছে। আর ডাইব্রিড টেস্ট ক্রস ওখানে আসে 1:1:1, কিন্তু এখানে ডাইব্রিড টেস্ট ক্রসটা একটু ডিফারেন্ট থাকে। ডাইব্রিড টেস্ট ক্রস 1:1 ফর মনোহাইব্রিড ক্রস, আর ডাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে 1:1:1 এটা থেকে ডিফারেন্ট বা ডেভিয়েশন হয়। আর হচ্ছে যে F2 যে রেশিও যেটা, সেটা 9:3:1 এটা হয় ইন কেস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে। ডেভিয়েশন অফ F2, দ্যাট মিন্স 9:3:1 না হয়ে এখানে হয়তো হতে পারে যে 10:4:11 এরকম হতে পারে, ঠিক আছে। তারপরে the genotype of a dihybrid is one a capital A small a capital B small b, যে দুই পেজ। তো এখানে বলছে জিনোটাইপ অফ এ ডাইহাইব্রিড ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি অর স্মল এ স্মল বি। তো এই জিনোটাইপটা কিভাবে আসলো এটা আমরা পরে কাপলিং পেজ, রিপালসিং পেজ, কিছু পেজের ব্যাপার আছে যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে স্টাডি করব। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। তো আমরা লিঙ্কেজে আসছি, লিঙ্কেজ হোপফুলি সামনের ক্লাসে শেষ করে আমরা ক্রসিং ওভারে যাব। হ্যাঁ, তো তোমাদের কিছু যদি জানার থাকে তাহলে ডিসকাস করা যাবে, আর যদি না থাকে তাহলে যে কোনো কোশ্চেন তোমরা যে আস্ক করতে পারো। আর আমি নেক্সট ক্লাসে ক্লাস একটু বাড়াতে হবে, সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে 2 থেকে 3টা ক্লাস নিলে মনে হয় তোমাদের ইয়েটা শেষ হবে। তারপরেও আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি চেষ্টা করব যাতে অন্তত